اللہم انی اسودا بعد القضاء، مجھے یہ دعا 34 سال کے بعد اس زلزلے سے سمجھ میں آئی۔ یاد کی تھی، شروع میں ادب المفرد پڑھی تھی، اس وقت یہ دعا یاد کی تھی، تو آج تک ایسے ہی روٹین میں پڑھتے گئے اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء۔ آج پتہ چلا کہ میرا نبی ہمیں کیا سکھا گیا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی سخت فیصلے آئیں تو یہ مانگو، اے اللہ اپنی تقدیر پہ مجھے راضی کر دے، اپنی تقدیر پہ مجھے، یہ نبی مانگ رہا ہے، نبی، یا اللہ اپنی تقدیر پہ مجھے راضی کر دے۔ اور وہ مسجد کے امام نے، ہم چھوٹے تھے، ہمیں نہیں پتا تھا، اللہ ہمارے ماں باپ کو جزا دے، اس وقت تو ماں باپ مسجد میں بھیجا کرتے تھے، اب تو گرامر اسکولوں کو بھیجنے کا چکر اور سٹی اسکول بھیجنے کا چکر، اب تو ماں باپ بھی ظالم، اولاد بھی ظالم، ماں باپ بھی غافل، اولاد بھی غافل۔ ہمارے ماں باپ بھی ولی اللہ کوئی نہیں تھے، لیکن پھر بھی انہیں اتنا شعور ضرور تھا کہ ہمیں مار پٹائی کر کے مسجد کا دھکا ضرور دیتے تھے۔ وہ بوڑھے امام نے ایمان کے لفظ یاد کروائے تھے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت والقدر خیرہ وشرہ۔ میں ایمان لایا اللہ تجھ پر، تیرے فرشتوں پر، تیری کتابوں پر، تیرے رسولوں پر، تیری آخرت پر۔ اللہم انی اسودا بعد القضاء، مجھے یہ دعا 34 سال کے بعد اس زلزلے سے سمجھ میں آئی۔ یاد کی تھی، شروع میں ادب المفرد پڑھی تھی، اس وقت یہ دعا یاد کی تھی، تو آج تک ایسے ہی روٹین میں پڑھتے گئے اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء۔ آج پتہ چلا کہ میرا نبی ہمیں کیا سکھا گیا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی سخت فیصلے آئیں تو یہ مانگو، اے اللہ اپنی تقدیر پہ مجھے راضی کر دے، اپنی تقدیر پہ مجھے، یہ نبی مانگ رہا ہے، نبی، یا اللہ اپنی تقدیر پہ مجھے راضی کر دے۔ اور وہ مسجد کے امام نے، ہم چھوٹے تھے، ہمیں نہیں پتا تھا، اللہ ہمارے ماں باپ کو جزا دے، اس وقت تو ماں باپ مسجد میں بھیجا کرتے تھے، اب تو گرامر اسکولوں کو بھیجنے کا چکر اور سٹی اسکول بھیجنے کا چکر، اب تو ماں باپ بھی ظالم، اولاد بھی ظالم، ماں باپ بھی غافل، اولاد بھی غافل۔ ہمارے ماں باپ بھی ولی اللہ کوئی نہیں تھے، لیکن پھر بھی انہیں اتنا شعور ضرور تھا کہ ہمیں مار پٹائی کر کے مسجد کا دھکا ضرور دیتے تھے۔ وہ بوڑھے امام نے ایمان کے لفظ یاد کروائے تھے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت والقدر خیرہ وشرہ۔ میں ایمان لایا اللہ تجھ پر، تیرے فرشتوں پر، تیری کتابوں پر، تیرے رسولوں پر، تیری آخرت پر، اور ایمان لایا میں تیری تقدیر پر، اچھی بھی ہے تو تیری طرف سے اور مصیبت بھی ہے تو تیری طرف سے۔ جب لوگ زنا کرتے ہیں بے باکی اور دلیری کے ساتھ، اور جب لوگ شراب پیتے ہیں محفلیں سجا کر، اور جب لوگ موسیقی کی محفلیں سرعام سجاتے ہیں، ناچنے والی گھنگرو باندھے ناچ رہی ہے، اور دیکھنے والے بھی مسلمان، نچانے والے بھی مسلمان، ناچنے والے بھی مسلمان، شراب پینے والے بھی مسلمان، پلانے والے بھی مسلمان، بنانے والے بھی مسلمان، بیچنے والے بھی مسلمان۔ جب یہ تین کام دھرتی پر ہوتے ہیں، جب زنا ہوتا ہے بے حیائی ڈھٹائی کے ساتھ، جب شراب چلتی ہے سرعام، جب موسیقی کی محفلیں جگہ جگہ لگتی ہیں، تو میرے اللہ کو آسمان پہ غیرت آتی ہے، اور وہ فرماتا ہے زمین کو جھنجھوڑ دو، زمین کو ہلا دو، زمین کو ہلا دو، جہاں سے مرضی اب ہلا دے، یہ اس کا اپنا نظام ہے۔ دیکھو نا، پھسلتا پاؤں ہے، ٹوٹتا ہاتھ ہے، تو ہاتھ کہے پاؤں سے ظالم میرا کیا قصور تھا، پھسلا تو ٹوٹا میں، پھسلا پاؤں پھٹا سر، تو پاؤں پھٹتا سر کیوں پھٹا ہے؟ یہ ایک ہی جسم ہے، جہاں بھی چوٹ لگے گی سارا جسم ہائے ہائے کرے گا۔ ایک ہی امت ہے، جہاں بھی ضرب لگے گی سارے سب کی ہائے ہائے ہو جائے گی۔ اللہ کی حکمت ہے، جہاں چاہا زمین کو ہلا دیا۔ پر زلزلے آنے کے تین سبب ہیں،
3 सबब हैं, जिना, शराब, मौसीकी, घर घर नाच, और नाच भी नंगे नाच भी नंगे नाच। कहां चला गया शर्म हया? पहाड़ के लोग तो बड़े हया वाले थे, पर इस सड़क का सत्यानाश हो, इस बिजली का सत्यानाश हो, ये जहां गई इसने हया पे जनाजा पढ़ के उसे दफन कर दिया। और ये बजात खुद कोई बुरी चीज नहीं है, न बिजली न सड़क, इंसान बुरा हुआ, उसने इतनी बड़ी अल्लाह की नेमत को बदमाशी पे लगा दिया, अयाशी पे लगा दिया। जब मौसीकी की सुरताल हो, ट्रकों में देखो गाने बज रहे, गाड़ियों में देखो गाने बज रहे, बसों में देखो गाने बज रहे, और बसों वालों ने इश्तिहार लगा होता है VCR टाइम, बस भरने के लिए इश्तिहार लगा हुआ है VCR टाइम। अरे बदबख्त, कहीं टक्कर हो गई, मर गए तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे कि किस हाल में मेरी मौत आई? जलजले क्यों आते हैं? फिर एक और रिवायत, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी रिवायत फरमाते हैं, अबू हुरैरा भी रिवायत फरमाते हैं। इज़्तुख़िज़ल फ़ै, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़्तुख़िज़ल फ़ै दुवला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा वतुअल्लिम लिग़ैरिद्दीन वअताअ अर्रजुलु ज़ौजतहु वअक़्क़ उम्महु वअदना सदीक़हु वअक़सा अबाहु वसाद अलक़बीलत फ़ासिक़हुम वकान रईसुल क़ौमि अरज़लहुम वउक्रिम अर्रजुलु मख़ाफ़त शर्रिही वज़हरत अलक़ैनात वल्मआज़िफ़ वरफ़अत अलअस्वात फ़िल मसाजिद वशुरबत अलख़मूर वफ़ी रिवायत वलुबिस अलहरीर वलान आख़िर हाज़िहि अलउम्मति अव्वलहा हल यर्तक़िबु इंद ज़ालिका रिहन हम्रा वज़लज़लतन वख़स्फ़न वमस्ख़न वक़ज़फ़न वआयातिन मुतताबिआत निज़ामिन बालिन ख़ुफ़िया सिल्कुहु फ़ततताबा। ज़लज़ले क्यों आते हैं? कैसे आते हैं? साइंसदान बोला, प्लेटें टकराई। क्यों आते हैं? वो चुप हो गया तो हम बोले। ज़लज़ले इसलिए आते हैं कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हुकूमत के अफसर बददियानत हो जाएंगे, जब हुकूमत के अफसर बददियानत हो जाएंगे और हुकूमत के खजाने को खुद लूट जाएंगे, जब हुकूमत के अफसरान हुकूमत का खजाना खुद लूट जाएंगे, जो आवाम के लिए होता है, जो आवाम के लिए होता है वो अफसरान खुद लूट लेंगे। मेरे दोस्त सेक्रेटरी रिटायर हो गए, 6 महीने इस्लामाबाद रहे, फिर लाहौर आ गए, बड़ी जल्दी वापस आ गए। कहने लगे अगर मैं 1 साल वहां रह जाता तो या मैं पागल हो जाता या मैं भी उनकी तरह बददियानत हो जाता। 1 साल कि शाम को जब बैठते तो एक सेक्रेटरी बोलता इतने बना लिए, इतने बना लिए, वहां प्लाट, वहां प्लाट, वहां घर, वहां घर, स्विस बैंक में इतने, अमेरिका में इतने, इंग्लैंड में इतने। और मैं बैठ के सोचता और मेरी तो रिटायरमेंट करीब आ गई, मैं तो अपना जाती घर भी ना बना सका। तो मुझे ख्याल आया अगर 6 माह में और रह गया तो या मैं इनकी तरह जालिम भेड़िया बन जाऊंगा या फिर मैं पागल हो जाऊंगा। तो मैंने उनके हाथ जोड़े, मुझे वापस लाहौर भेज दो, किसी खुड्डे में डाल दो, बाकी वक्त आफियत से गुजर जाए। ये सिर्फ सेक्रेटरी की बात नहीं, सिपाही से लेकर सेक्रेटरी तक, एक क्लर्क से लेकर जज तक और वजीर तक, सब एक लाइन लगी हुई है, वाला। जब हुकूमत के लोग हुकूमत का खजाना खुद खाना शुरू कर देंगे। वल अमानत मग़नमा, सिर्फ हुकूमत वालों की बात नहीं है, अवाम कैसे होंगे? अवाम भी बददियानत हो जाएंगे, अवाम भी बददियानत हो जाएंगे। और खयानत करना हुनर समझा जाएगा, धोखा देना हुनर समझा जाएगा, फ्रॉड करना हुनर समझा जाएगा, और अगले की काट लेना हुनर समझा जाएगा, और अमानत को हड़प कर जाएंगे, अमानतें खा जाएंगे। वल अमानत मग़नमा वज़्ज़कात मग़रमा, और क्या होगा? मालदार लोग बखील हो जाएंगे, ज़कात देना छोड़ देंगे। और क्या होगा? वतुअल्लिम लिग़ैरिद्दीन, उलमा के कदम भी अल्लाह की बजाय मखलूक की तरफ उठना शुरू हो जाएंगे, और दीन का इल्म भी आखिरत की बजाय दुनिया के लिए तलब किया जाएगा। और क्या होगा? वसादल कबीलत फ़ासिक़हुम, कबीले की सरदारियां फासिकों को मिलेंगी, जालिमों को मिलेंगी,
जब्बारों को मिलेंगी, बदमाशों को मिलेंगी। देखते नहीं हो इलेक्शन में क्या हुआ है, कैसे कैसे लोगों को चुना गया है, कैसे कैसे लोगों को खरीदा गया है। ये तो सारी धरती में जलजला आना चाहिए था। शुक्र है मालिक का कि किसी एक तरफ उसने जमीन को हिलाकर सबसे कहा तौबा करो। और क्या होगा? वकान रईसुल कौम अर्ज़लहुम, हुकूमत निकम्मे तरीन इंसानों के हाथ में होगी, जिनके सीनों से दिल निकलकर पत्थर फिट होंगे, जिन्हें इंसानियत के गम और दर्द से कोई सरोकार ना होगा, उन्हें सिर्फ अपना पेट नजर आएगा। उन बदबख्तों को और कुछ नजर ना आएगा। और क्या होगा? उकरिमर रजुल मखाफत शर्रिही, एक दूसरे को सलाम किए जाएंगे, इफ्तार पार्टियां दी जाएंगी, और अंदर में बुग़्ज़ छुपा होगा, अंदर में नफरत छुपी होगी, अंदर में उसके शर से बचने के लिए ये सारे हू-हा हो रहे होंगे। और क्या होगा? मर्तफतिल अस्वात फिल मसाजिद, मस्जिदों में लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी, झगड़े शुरू हो जाएंगे, फिरका वारियत की आग भड़क उठेगी, और नादान खतीब वो ऐसी आग लगाएंगे कि सारा चमन जल के राख हो जाएगा, और जो उम्मत औरों को साया देने वाली थी वो एक दूसरे का गले काटने पर लग जाएगी। मस्जिदों में आग भड़क उठेगी फिरका वारियत की, और नफरत की, और तासुब की। और क्या होगा? वज़हरतिल क़ैनात वल मआज़िफ़, गाने वालियां आम हो जाएंगी, गाने वालियां ज़ाहरत का एक मतलब है कसरत हो जाएगी, हर तरफ गाने बजाने। दूसरा मतलब ये ज़ाहरत, गाने वालियां मुअज़्ज़ज़ मैडम के लक़ब पाएंगी, फनकारा कहलाएंगी, अवार्ड दिए जा रहे हैं। नाचने वाले गाने वाले कौमी हीरो कहलाए जा रहे हैं। हाय हाय, उस उम्मत का डूबना मुक़द्दर हो ही जाता है जहां नाचने वाले, जहां गाने वाले, जहां बल्ला पकड़ के खेलने वाले हीरो बन जाएं, वहां उस कौम का डूबना ही मुक़द्दर है, उस कौम का डूबना ही मुक़द्दर है। या सिर्फ एक गेंद और बल्ले पर लोग कुर्बान हो रहे हों और फिदा हो रहे हों, और नाचने वाले और गाने वालियों पर लेबल लगाए जा रहे हों, और उनको मेडल दिए जा रहे हों, और घर घर तहजीब नंगी हो चुकी हो। और आज का केबल तुम्हें क्या दिखा रहा है? कौन सा एबटाबाद का घर है जहां जहां इज्जत का दामन चाक ना हुआ हो, जहां हया को उठा के बाहर न फेंक दिया गया हो, जहां शर्म हया किसी पहाड़ की चोटी में जाकर दफन न कर दिया गया हो। वज़हरतिल कायनात वल मआज़िफ़, गाने वालियां, गाना आम, मौसीकी आम। इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, तुझको बताता हूं कि तक़दीर उमम क्या है, शमशीर सना अव्वल ताऊस रुबाब आखिर। अरे तुम अपने शायर की मान लो, अल्लाह रसूल की नहीं मानते हो। इक़बाल मरहूम ने कहा था, तुम्हें कौमों की तकदीर बताऊं, उरूज व ज़वाल की दास्तान बताऊं। वाकई हकीम शख्स, वाकई अल्लाह ने हिकमत से भर दिया तो शख्स हो। एक शेर में सारी दुनिया की तारीख बता दी। तो तुम्हें कौमों की तारीख बताऊं, जब कौमें उभरती हैं और इज्जत की सीढ़ियों पर चढ़ती हैं, और इक़्तिदार के मिंबर को वो मुज़य्यन करती हैं, तो उनका नगमा तीरों की सनसनाहट, तलवारों की झंकार और नेज़ों की खड़खड़ाहट, ये उनका नगमा होता है। और जब वो जिल्लत के गढ़ों में गिरती हैं, जब वो पस्ती का शिकार होती हैं, और जब वो बेहिस होकर मुर्दा होती हैं, तो फिर क्या होता है? फिर तबला और सारंगी उनका फन बन जाता है, फिर तानसेन उनका लोक फनकार बन जाता है। आए हाय, कौमों का ज़वाल मौसीकी है, और कौमों का उरूज इन गलास्तों से निकलना है। मेरे भाइयों, और क्या होगा? वह अदना अता अर्रजुल ज़ौजतहु व अक़्क़ा उम्महु, औलादें माओं की नाफरमान हो जाएंगी, और बीवियों का दम भरेंगे और माओं के नाफरमान हो जाएंगे। जिनका दूध पिया उन्हें ही गुर्राएंगे। और क्या होगा? वह अदना सदीक़हु व अक़्सा अबाहु, दोस्त को देख के बाहें फैला देंगे, आओ जी आओ जी आओ जी, और बाप को देख के धक्का देंगे, कन्नी कतराएंगे, राहें बदलेंगे। बूढ़ा कोई काम न कह दे, बूढ़ा किसी काम को न कह दे, माँ बाप जलील किए जाएंगे,
दोस्तों का दम भरा जाएगा, बीवियों के गुलाम बन जाएंगे, माओं को जलील कर देंगे। अल्लाह के नबी ने क़यामत को किससे जोड़ा है? अल्लाह के नबी ने क़यामत को शिर्क से नहीं जोड़ा। जब पूछा गया या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी, आपने कहा अल्लाह को पता कब आएगी। कहा जी कोई निशानी तो बता दें। तो आपने फरमाया निशानी ये है जब तुम देखो कि औलादें माओं के साथ नौकरों की तरह सलूक कर रही हों तो समझना क़यामत आ गई। मैंने एक लड़की को देखा, अपनी माँ को कह रही थी बकवास न कर, और उसकी माँ के मोटे मोटे आंसू उसके गालों पर ढलकते हुए यूं आ रहे थे कि लगता था अर्श भी हिल रहा होगा। एक नौजवान अपने बाप को कह रहा, और मैं सुन रहा, तूने मेरे लिए आज तक क्या बनाया है, तूने मेरे मुस्तकबिल के लिए आज तक क्या किया है। ये बेटा बाप से कह रहा है, बाप से कह रहा है, और उसका बाप पथराई आंखों से उसे देख रहा है कि बच्चा शायद तुझे याद नहीं, तेरी खातिर तो मेरी जवानी सारी खुल के रह गई। तुझे हंसाने के लिए मैं रोता रहा, तुझे सुलाने के लिए मैं जागता रहा, तुझे खिलाने के लिए मैंने भूख काटी, मैंने धक्के खाए, बाजारों की खाक, दफ्तरों की खाक, दर बदर घूमा, घर घर नगर नगर घूमा कि तुझे अच्छा खिला दूं, अच्छा पिला दूं। आए है आज तू मुझसे कहता है तूने मेरे लिए क्या किया, तूने मेरे लिए क्या किया। मेरे नबी ने फरमाया जिसने माँ बाप को तंग किया उन पे अल्लाह की लानत, उन पे फरिश्तों की लानत, उन पे जमीन आसमान की लानत। न उनकी नमाज कबूल है, न रोजा कबूल है, न सदका कबूल है। एक सहाबी अलकमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मौत का वक्त करीब आ गया, बीवी ने पैगाम भेजा या रसूल अल्लाह अलकमा मौत के दरवाजे पर हैं, कलमा नहीं पढ़ पा रहे। सहाबी 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 कलमा नहीं पढ़ा जा रहा। आपने पूछा वालिदैन में कौन जिंदा है? कहा जी मां जिंदा है। राजी है नाराज है? नाराज है। बुलवाया उम्मे अलकमा, मैं आऊं कि तू आएगी? कहा नहीं या रसूल अल्लाह मैं आ जाती हूं। चल के आई। तुझे अलकमा से क्या शिकायत है? मां को नहीं पता कि वो सकरात में है, उसने तो बाइकाट किया हुआ है। तो वो कहने लगे या रसूल अल्लाह मुझे अपने बेटे के दीन की कोई शिकायत है, बहुत नेक बच्चा है, लेकिन या रसूल अल्लाह जब भी मुझसे बोलता था तो ऐसे बोलता था कि मुझे जख्मी कर देता था। उसकी जबान नहीं होती थी, खंजर होता था जो मुझे चीर के रख देता था। मुझे उसके अखलाक से गिला है, मुझे उसके अखलाक से गिला है। माओ को उमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे जिहाद में चले गए, उसे बूढ़े, तो उन्होंने शेर कहा इज़ा दअतिल हमामतु साक़ हुर्रन अला बैदातिहा दअवा किलाबा तरक्त अबाका मुरअशतन यदाहु व उम्मुका ला तुज़ीक़ु लहा शराबा। जब कबूतरी अपने नर को बुलाती है अंडों पर बैठने के लिए तो हमें भी अपना बेटा किलाब याद आता है। अरे जालिम किस हाल में बाप को छोड़ के चला गया कि हाथ उसके कांपते हैं और माँ गम की वजह से घूंट भी अंदर नहीं ले जा रही। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इन अशार का पता चला तो उसके अमीर को पैगाम भेजा के किलाब को वापस भेजा जाए। किलाब वापस आए। कहां गए थे? अल्लाह की राह में, अल्लाह की राह में। मस्जिद में आए, कोड़ा उठाया, मार 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 उसके सर से लहू निकाल दिया, लहू लुहान कर दिया। बदबख्त बदबख्त बदबख्त, बूढ़े माँ बाप को छोड़ के तू जाता है जिहाद में, बूढ़े माँ बाप को छोड़ के तू जाता है। अब जिहादुन बादल वालिदैन, क्या कर रहा है ये? फिर फरमाया जब तक तेरे माँ बाप जिंदा हैं तुझे मदीने से निकलने की इजाजत ही कोई नहीं। और जब माएं रुल जाएं, बाप का हाल ना पूछा जाए तो जमीन ना कांपे तो क्या करे, पत्थर ना बरसे तो क्या करें। और क्या होगा? वह शुरबतिल खुमूर, और शराब पी जाएगी, शराब की महफिलें सजेगी। और जालिम छुप के पीता, सबको बुला रहा है आज मेरे घर में, आज कॉकटेल पार्टी है, शराब की महफिल है, हमारे घर में आज महफिल मौसीकी है, आ जाओ। अब तो घर घर। हमारा एक बूढ़ा मुअज्जिन हुआ करता था, हम छोटे छोटे होते थे, वो कहा करता था पुत्रो एक दिन आमना है, घर घर कंजरी नचनी है। एक दिन आएगा घर घर कंजरी नाचेगी,
घर घर कंजरी नाचेगी। तो हम कहते चाचा हाजी ये तू क्या कहता है? वो कहता हमें हमारे बड़ों ने कहा था, मुझे भी नहीं पता पर हमें हमारे बड़ों ने कहा था कि एक दिन आएगा घर घर कंजर खाना बनेगा। केबल ने आके हर घर को कंजर खाना बना दिया। वज़हरतिल क़ैनात वल मआज़िफ़, नंगा नाच हो रहा हो और शर्म और हया से आंखें न झुकें। और क्या होगा? शुरबतुल खुमूर, शराब पी जाएगी। और क्या होगा? वलुबिसल हरीर, और मर्द नौजवान मालदार रेशम पहनेंगे, सोने की अंगूठियां ठमकाएंगे, सोने की जंजीरें पहन रहे होंगे। और क्या होगा? वलाना आखिर हादिहिल उम्मत अव्वलहा, इस उम्मत के आज के लोग पहले लोगों को पागल कहेंगे, बेवकूफ कहेंगे, अनपढ़ कहेंगे। पत्थर के जमाने के लोग, हम रॉकेट के जमाने के लोग। जब ये होगा तो फिर क्या होगा? फिर हवाएं सुर्ख हो जाएंगी, पत्थर बरसना शुरू हो जाएंगे, जमीन कपकपाना शुरू हो जाएगी, फटेगी और घरों के घर अंदर चले जाएंगे। फिर अल्लाह ताला ऊपर से पत्थर बरसाएगा, नीचे जमीन में धंसाएगा और जलजले आएंगे और हवाएं पागल हो जाएंगी और बादल मुंहजोर हो जाएंगे और बारिशें तूफानी बन जाएंगी। जमीन आसमान के तेवर बदल जाएंगे, जमीन आसमान की गर्दिश खिलाफ हो जाएगी। जब ये होगा तो ये होगा। मैं सिर्फ तर्जुमानी कर रहा हूं, तर्जुमानी में मुमकिन है मैं कमी ज्यादती कर रहा हूं। मजमून मेरा सच्चा है कि मैं आपको अल्लाह रसूल की बात साथ साथ सुना रहा हूं। ताबीर में गलती खा रहा हूँगा, उसमें इंसान हूं। बात मजमून आपको सही बता रहा हूं। फिर जल्जले कब आते हैं? जब धरती पे जुल्म होता है, जब खून सस्ता हो जाता है, जब इज्जत के नाम पर सरदारी के घमंड में इसे कत्ल कर, उसे कत्ल कर, इसे कत्ल कर, उसे कत्ल कर, जब कत्ल की दुश्मनियां पड़ जाती हैं और इंसान मारना और मच्छर मारना बराबर हो जाता है, जब धरती पर बेगुनाहों का खून गिरता है तो फिर जमीन जलजलों से भर जाती है, मजलूमों की आहों से अल्लाह का अर्श लरजने लगता है। याद रखो भाइयों, मजलूम एक खानदान है, मुस्लिम, काफिर, मोमिन, मुशरिक, नेक, बद, अच्छा, बुरा, जब वो मजलूम है तो अल्लाह सबको एक बिरादरी बना देता है। बदकार मुशरिक भी अगर मजलूम होगा तो अल्लाह की मदद उसके साथ हो जाएगी। अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों को पैदा किया तो फरिश्तों ने पूछा या अल्लाह तू किसका साथी है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया मैं मजलूम का साथी हूं जब तक उसे उसका हक ना अदा कर दिया जाए। तो हजरत उमर के जमाने में जल्जला आया तो उनके हाथ में कोड़ा था, उठा के जमीन पे मारा, उसको नहीं या अर्दो इन्नी अदलुन, ए जमीन थम जा, क्या तुझ पर कोई जुल्म हुआ है? तू जानते नहीं कि मैं आदिल हूं, तुझे पता नहीं कि मैं आदिल हूं। ए जमीन थम जा, ए जमीन थम जा, तेरे ऊपर अदल हो रहा है। और जब एबटाबाद का वकील कातिल को पनाह देने के लिए तैयार हो, इतने लाख लूंगा, तेरा केस लड़ूंगा। जब FIR काटने वाला चंद कोड़ियों पर अपने कलम को बेच दे, मुजरम को महरम, महरम को मुजरिम बना दे, जब अदालत का काजी चंद कोड़ियों पर अपने इंसाफ को बेच दे और मजलूम को जालिम कर दे, जालिम को मजलूम कर दे, बेगुनाह को लटका दे, मुजरिम को छोड़ दे, जब ये हो रहा हो। और एक और जालिम भी बताऊं जिसे कोई भी जालिम नहीं कहता, अल जफा कुल्ल जफा, जुल्म है बहुत बड़ा जुल्म, निफाक है बहुत बड़ा निफाक। कौन कौन? आपने फरमाया, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अजान की आवाज सुने और मस्जिद में ना जाए, ये बड़ा जालिम है। तो ऐसे जालिमों से तो एबटाबाद भरा पड़ा है। जमीन तो कोई कोई दबाता है, कत्ल कोई कोई करता है, दुकानें कोई कोई कब्जे ग्रुप कोई कोई हैं, पर नमाज ना पढ़ने वालों से तो दश्तो सहरा भर चुके हैं, जंगल और बयाबां भर चुके हैं, शहरी देहाती भर चुके हैं। ये जुल्म सारी धरती पे हो रहा है कि अल्लाह बुलाए
اور اٹھ کے نہ آیا جائے۔ جب ظلم ہوتا ہے تو پہاڑ لرزنے لگتے ہیں، مظلوم کی فریادیں اللہ کے عرش کے کنگرے ہلا دیتی ہیں۔ منذر اندلس کا بادشاہ، اندلس پر کوئی 700 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے۔ اس کا اکلوتا بیٹا، ایک بیٹا ولی العہد، اس کے بعد حکومت کو سنبھالنے والا، اس نے یہودی کو قتل کیا۔ یہودی عدالت میں کیس کیا، وہ رسا نے پیسے لے کر معاف کر دیا، شریعت کے مطابق فیصلہ ہو گیا، وہ رسا نے معاف کر دیا، حق ختم۔ سارے عدالتی کاروائی بادشاہ سلامت کو روزانہ پہنچائی جاتی تھی، کاروائی سامنے آئی، آج عدالتوں نے یہ فیصلے کیے۔ اس میں اپنے بیٹے کا فیصلہ بھی پڑھا کہ قتل ہوا، پھر وہ رسا نے پیسے لے لیے، معاف کر دیا، ختم ہو گیا کیس۔ دربار عام بلایا جائے، حکم دیا دربار عام بلایا جائے۔ اگلے دن ایسا دربار عام اکٹھا ہو گیا، سارے شہر کو بلایا جائے، شہر کٹھا، وزیر کٹھے، خاندان کٹھا، یہودی کے وہ رسا بھی آ گئے، بیٹا بھی آ گئے، خود قتل کا بدلہ لوں گا، اور یہ کہہ کر اترا، تلوار نکالی، کہنے لگا میرے بیٹے مجھے پتا ہے تیرے بغیر میں بھی زندہ نہ رہ سکوں، اور تیری ماں کو بھی تیری موت رلا کے رکھ دے گی، پر میں تجھے اللہ کے امر پہ قربان کرتا ہوں۔ اپنے ہاتھ سے بیٹے کی گردن اڑا دی۔ کوئی بتائے ہمارے ججوں کو، ہمارے وکیلوں کو، وکیل اور جج ہی ظالم نہیں، وہ مدعی بھی ظالم ہے جو ایک کے ساتھ 10 بے قصور کے نام لکھوا دیتا ہے، جو ایک کے ساتھ 4 کو ایسے پھنسا دیتا ہے۔ فیصلہ آباد کی جیل میں 5 آدمیوں کو پھانسی لگنے والی ہے عید کے بعد، 5 بے گناہ ہیں، 5 بے گناہ ہیں۔ مدعی کو بھی پتا ہے میں نے ان کا نام ایسے ہی دیا ہے، اس بدبخت کو کیا پتا کہ اس کے اس قدم پر زمین آسمان نے کتنے پیچتاب کھائے ہوں گے اور کتنے غضب کی بجلیاں کوندی ہوں گی۔ ان کو کیا پتا جو اس طرح بے قصوروں کے نام ڈال دیتے ہیں، انہیں کیا خبر کے اوپر کیا فیصلے ہو رہے ہیں۔ اس لیے تو قیامت کا دن رکھا ہے، اس لیے تو جہنم کو بھڑکایا گیا ہے، اس لیے تو زنجیروں کو تپایا گیا ہے، اس لیے تو سانپ اور بچھوں کو تیار رکھا گیا ہے، اس لیے تو جہنم کی وادیاں ہیں، پتھر ہیں، سموم ہے، حمیم ہے، ذل محموم ہے، اس لیے تو بھڑکتی ہے، لپکتی ہے، چنگاڑتی ہے، چیختی ہے، پکارتی ہے، یا اللہ بھیج دے میرے پاس ہر خبیث و خبیثہ کو، ہر نافرمان کو بھیج تو دیکھ میں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ اترا اور اپنے ہاتھوں سے بیٹے کی گردن اڑا دی، اور وہی ہوا جو اس نے کہا تھا، تیرے بغیر میں بھی نہ جی سکوں گا۔ نیند اڑ گئی۔ ہمیں ایک خون کا رشتہ نہیں، ایمان کا رشتہ ہے۔ جس دن سے زلزلہ آیا ہے آنسو نہیں رک رہے، آنسو نہیں تھم رہے۔ اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو قتل کرنے والا وہ کیسے زندہ رہ سکتا؟ ساری رات جاگتا رہتا تھا اور ایسے بیٹھا اوپر دیکھتا رہتا تھا، یا رونا شروع کر دیتا تھا، پھر اتنا روتا کہ سرہانہ بھیگ جاتا تھا۔ 14ویں دن خود بھی مر گیا۔ 42 سال کی عمر، این بھرپور جوانی میں بیٹے کے غم نے گھلا دیا، پر میرے اور آپ تک پیغام پہنچا گیا کہ عدل کسے کہتے ہیں اور ظلم کسے کہتے ہیں۔ جب دھرتی ظلم سے بھرتی ہے تو پھر زلزلے آتے ہیں، جب زنا عام ہوتا ہے تو پھر زلزلے آتے ہیں، جب موسیقی کی محفلیں سجتی ہیں تو پھر زلزلے آتے ہیں، جب شراب پی جاتی ہے تو زلزلے آتے ہیں، جب ماؤں کو ذلیل کیا جاتا ہے تو زلزلے آتے ہیں، جب باپ کو دھکے دیے جاتے ہیں تو زلزلے آتے ہیں، جب گانے والیاں محترم ہو جائیں تو پھر زلزلے آتے ہیں، جب مسجدوں میں لڑائیاں ہوں تو پھر زلزلے آتے ہیں، جب گھر گھر موسیقی کے گھنگرو بج رہے ہوں تو پھر زلزلے آتے ہیں، جب چاروں طرف پائل کی چھنکار ہو اور گھنگرو کی چھن چھن ہو تو پھر زلزلے آتے ہیں، جب ظالم زانی شرابیوں کو سردار بنا دیا جائے تو زلزلے آتے ہیں،
جب حکومت کے قاضی جج افسران بددیانت ہو جائیں تو زلزلے آتے ہیں، جب تاجر بددیانت ہو جائیں، عوام سود خور ہو جائیں۔ یہ بینکوں میں کس کا پیسہ پڑا ہوا ہے؟ یہ عبد آباد کے بینکوں میں سیونگ اکاؤنٹ کس نے کھولے ہوئے ہیں؟ یہ کس کو سود مل رہا ہے اور یہ کون سود لے رہے ہیں؟ جب تاجر بددیانت ہو جائے تو زلزلے آتے ہیں، جب جوئے پر ساری قوم لگ جائے، جب انعامی بانڈ خرید کر دعائیں مانگی جائیں کہ میرا بانڈ نکل آئے، او ظالم ظالم ظالم، کیا کہہ رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اللہ کی حرام کردہ چیز اللہ سے مانگ رہے ہو۔ اللہ نے کہا جوا حرام، اور ایک اللہ کرے میرا بانڈ نکل آئے، میرا بانڈ نکل آئے، پھر جوئے پر جوا کہ نمبر خریدو، سیریل خریدو۔ وہ میرے بھائیو، جب ایسے سرے عام جوا ہوگا تو زلزلے آئیں گے، جب سرے عام لڑکیاں ناچیں گی تو زلزلے آئیں گے، جب تاجر بددیانت ہوں گے تو زلزلے آئیں گے، اور جب مالدار بخیل ہو جائیں گے اور زکات دینا چھوڑ دیں گے تو زلزلے آئیں گے، اور جب علماء کے قلم اللہ کی بجائے مخلوق کی طرف اٹھیں گے تو زلزلے آئیں گے، اور جب ماؤں کے آنسو پوچھنے کے لیے اولاد کے پاس وقت نہ ہوگا تو زلزلے آئیں گے، جب شراب پی جائے گی تو زلزلے آئیں گے، جب ریشم پہنا جائے گا اور سونے کو مرد بھی سونا ایسے استعمال کریں گے جیسے عورتیں استعمال کرتی ہیں تو پھر زلزلے آئیں گے۔ یہ میرے نبی کی سچی خبریں ہیں، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ زمین کی صفائی کا وقت آ چکا ہے، جب گٹر ابلتے ہیں تو پھر کمیٹی والوں کو بلایا جاتا ہے، ہمارا گٹر بند ہو گیا ہے، صاف کرو۔ جب تک گندگی اندر چلتی رہتی ہے کوئی شور نہیں مچتا، جب گندگی باہر ابل کے آتی ہے پھر بلایا جاتا ہے، صاف کرو، نالیاں سیدھی کرو۔ جب تک بدماشی اور عیاشی چار دیواری کے اندر اور چھت کے اندر ہوتی ہے میرا اللہ بھی درگزر کرتا ہے، لیکن جب وہ ابل کے بازاروں میں آ جائے، سڑکوں پہ آ جائے، چوٹیوں پہ آ جائے، چھتوں پہ آ جائے، ایوانوں میں آ جائے، اور شوارے پر آ جائے، اور کھلے عام آ جائے، تو پھر یہ گٹر ہے جو گند بن کے نکلا، غلاظت بن کے نکلا۔ اب زمین کہتی یا اللہ مجھے پاک کر، مجھے پاک کر، مجھے صاف کر، مجھے صاف کر، میں گندی ہو گئی ہوں، یا اللہ مجھے دھو دے، مجھے دھو دے، مجھے دھو دے۔ پھر اللہ جب دھونے پر آتا ہے تو پھر یا لوگ بہہ جاتے ہیں یا توبہ کرتے ہیں۔ اب تیسرا راستہ کوئی نہیں بچا، اب تیسرا راستہ کوئی نہیں بچا۔ اب غفلت کی آنکھ کھولو، اب عبرت کی نظر سے چاروں طرف دیکھو، چاروں طرف دیکھو۔ یہ میرے بھائیوں نشان ہیں، چاروں طرف بکھرے ہوئے پھیلے ہوئے، ہمیں توبہ کی دعوت دے رہے ہیں۔